अस्सलाम वालेकुम। अज के वेले जी आया नूं इस टाइम ते पंजाब की सब तो वड्डी खबर जिहड़ी है वो कल भाटी के दाता साहब के कोल होने वाला वाक़या है, जिहदे विच कि शोकोट तो आई फैमिली की एक खातून अपनी 10 महीने की बच्ची के नाल एक खुले हुए मेन होल डिगी तो अपनी जान की बाजी गवा बैठी। लेकिन हादसा तो कितने भी हो सकता है, लेकिन हादसे की वजूहत तो हादसा होने के बाद जो सरकारी महकमे की गफलत और उन्होंने बेदर्दी है वो उन्हें जरा पूरे पाकिस्तान में बल्कि हिला के रख छड़िया है। अज तो कुछ हफ्ते पहले पंजाब हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही सी सिंध कराची के वाक़या होया तो सिंध पंजाब के वजीर ने सिंध हुकूमत के जनाब अली पक्षे उड़ाते कह के कि उत्थे कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई गुड गवर्नेंस नहीं है। लेकिन अज पंजाब जो वाक़या होया है उसके बारे ठीक है, साड़ी जी वज़ीर आला साहबा ने मरियम नवाज साहबा उन्होंने पखड़ तो वापसी के बाद एयरपोर्ट एक मीटिंग लई। उस मीटिंग का पूरा जोड़ा है ना फोटो शूट कराया गया। लगता है सी जिदा हर चीज़ जी है वो स्क्रिप्टेड है, लिखी पढ़ी सी। उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया, लेकिन काश ये गुस्सा जोड़ा वाकई असली हुंदा तो इस गुस्से के आके कम से कम वो तमाम वड्डे अफसर जोड़े हैं जोड़े मुलवस सन जिम्मेदार सन उन्होंने बरतरफ किया जाता। और जी साड़ी पंजाब की वज़ीर इतलात ने अज़मा बुखारी साहिबा जो हुण कह रही ने कि जी मैनू एक रेस्क्यू के एहलकार शाद हमीद ने एक वीडियो भेजी तो मैं उस वीडियो उत्ते कहता कि फेक न्यूज़ है। अगर पंजाब हुकूमत की दूसरे तीसरे नंबर पर आने वाली जी काबीना की मजबूत वजीर है ਉਹਦੀ काबलियत का और ਉਹਦੇ इलमियत का यह आलम है कि वह एक रेस्क्यू 1122 के एहलकार की वीडियो सच समझ के बिना तस्दीक और तहकीक उन्होंने अगे फॉरवर्ड करते हुए मीडिया ने खबर जारी कर रही है कि फेक न्यूज़ है तो फिर पंजाब का अल्लाह ही हाफज है। इस वाक़े ने पंजाब के हर सियासी हर गैर सियासी कारोबारी समाजी बंदे नूं हिला के रख छड़िया कि की हो रहा है। और पंजाब 2 साल दे विच जिहड़ी कि पंजाब हुकूमत ने अपने मनसूबे की बल्ले बल्ले कराई सी और जनाब यानी बड़ा लग रहा सीगा कि वाकई बड़ा कम हो रहा है, वो इस वाक़े के नाल इंज धुल के साफ हो गया और ये हुकूमत मन्ने ना मन्ने हुकूमत की साख नूं बड़ा धचका लग्या। अज के प्रोग्राम इस वाक़े ते भी गल करांगे। उस तो बाद तहरीक इंसाफ और इस्टैबलिशमेंट के दरमियान फिर डील दी फौवां जड़ियां ने वो गर्दिश कर रही ने। एक साढ़े बड़े सीनियर साफी ने मालक साहब उन्होंने अपने प्रोग्राम के गल की है कि शायद दोबारा तो डील की गल्लां चल रही ने। इस तो इलावा बानी PTI नूं उन्होंने अख के इलाज वास्ते जेल चो लैके बाहर ले जाया गया पिम्स दे विच और वापस लिया गया है। लेकिन इस मामले से भी PTI जी है वो बड़ी शदीद एहतजाज गुस्सा कर रही है कि उन्होंने इलम लियाए बगैर बानी PTI को बाहर ले जाया गया। और सब तो वड्डी गल कि तहरीक इंसाफ को नहीं दस्या गया कि उन्होंने जोड़े चेयरमैन ने बानी PTI जोड़े हैं ने वो इस टाइम बीमार ने। ये तमाम मामला ते गल करांगे। साडे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब सीनियर तजिया का खालिद क्यूम साहब और जनाब यानी साडे नाल वीडियो लिंक पर मौजूद ने तहरीक इंसाफ पंजाब के मरकजी रहनुमा जनाब शायान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सब तो पहले शायान साहब, चूँकि तुसी बड़ा चीज़ों गौर ना देखते हो, इलमी अदबी आदमी हो, नवे जी सियासतदान आ रहे हैं सामने, खास तरीके इंसाफ की नवी क्यादत आ रही है तो भी शुमार उन्होंने होंगे है। जोड़ा कल वाक़या होया लाहौर दादा साहब के कोल, ये बारे जनाब और जनाब की पार्टी की की राय है? सर देखो, साड़ी ते जदों भी हुकूमत आई है साड़ी राय वही है कि जी हुकूमत है ये फेक फॉर्म 47 की हुकूमत है। इन्होंने लोगों नाल कोई तल्लुक ही नहीं है। इन्होंने लोगों ना जवाब देना है ना इन्होंने लोगों कोई उन्होंने को वोट लेने ने ते ये सिर्फ अपनी जाती तशहीर करती है। मैडम जी ने ये फेक 47 की चीफ मिनिस्टर इन्हों की जिस प्रोजेक्ट इन्हों की तशहीर होवे वो प्रोजेक्ट ध्यान देंगे ने। उसके अलावा कोई और काम होवे, डिवेलपमेंट का काम होवे, मैन होल होवे, हेल्थ केयर का नाम देखो की कबाड़ा कर दिता है इन्होंने पंजाब में। अज इन्हों की अपनी जी टीम है जी इन्होंने रिव्यू किया मेयो हस्पताल का, उत्थे इरेगुलरिटीज अज तक आ रहे हैं, लोग रिश्वत ले रहे हैं, डॉक्टर रिश्वत ले रहे हैं। उत्थे जिहड़ा यूनिवर्सल हेल्थ केयर या सेहत कार्ड कह लो वो काउंटर बंद पे ने ते इस वास्ते इन्हों का इतने इंटरस्ट ही नहीं है। सारी जिहड़ा ब्यूरोक्रेसी है, सारी इन्हों की जी टीम है, उन्होंने फोकस सिर्फ उस तरफ है कि जी जिथे इन बीबी की तशहीर होवे, जिथे उन्होंने अपनी शक्ल नजर आवे उत्थे ध्यान दिता जाए। तो इस वास्ते सानू इन्हों को यही उम्मीद है। तो बड़ा अफसोस की गल है क्योंकि जो जितने डिपार्टमेंट ने, कमिश्नर ने, DC है, तो उसके बाद वासा है, LD है, सारा की कोताही है। तो बस सारे पंजाब में यही हाल है।
देखो ना लोग कितने पुलिस के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नाल मारे जा रहे ने, हस्पतालों में लोग मरे ने। इतने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की हाल है, आउटसोर्स कर देते इन्होंने क्लिनिक्स, उसके बाद उत्थे भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਲਿਨਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੋਈ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ, गिरफ्तार कराता, क्या ये काफ़ी है? ये बिल्कुल काफी नहीं है। देखो ये है सिम्टम करना ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਪੜੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨਹੋਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਨਹੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾਕਾਮ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ। ਸਹੀ। ਖਾਲਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਲਕਾ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਖਾਤੂਨ ਫਲੋਤੀਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਤ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਆ ਉਹ ਐਲਡੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਖੁਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਖੁਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਟੀਪਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਵਾਸਾ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਦੀਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸੰਗੀਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 57.50% ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੇ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜੇ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ IMF ਆਇਆ, IMF ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਦਫ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੰਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੰਪ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਲ ਆਏ ਸਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਾਈ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਫਾਕੀ ਮਸ਼ੀਰ ਬਰਾਏ ਸਿਆਸੀ ਅਮੂਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਨ ਹੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਯੂਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ 2021 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਫਾਲ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੈਰ ਫਾਲ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖਤਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਬਾਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਹਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮੀ ਛੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਕ ਕੋਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਰਿਫਾਰਮ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਗਲਤ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਦਿਆਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਲੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਸਖਤ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਦਸਾਤ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ ਨੂੰ ਟਰੂ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ,
ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਕਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਨੂਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 79 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੰਤਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਜਿਹੜੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ हुकूमत की कि वो प्रोटेक्शन दे और इंफॉर्मेशन दे, फैमिली को अपडेट रखे, फैमिली को मुतमिन करके रखे। खान साहब के अपने जाती मुआलिज ने, इमरान खान एक पाकिस्तान का बड़ा ना है, उन्होंने अपना एक इन्हें सब तो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर कह लो या फलाई इदारे हस्पताल और हेल्थ केयर जिन्होंने काम किया है, उन्होंने डॉक्टर ने, तो उन्होंने कोशिश रखो तो बोर्ड होना चाहिए बकायदा जो इन्वेस्टिगेशन या इंटरवेंशन करे। बहरहाल इतने कोई रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਤਜਾਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ CM ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਏ CM ਦੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਜਾਜ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ बढ़ाना है आगे जाके और बाकायदा तौर पर सिस्टम से प्रेशर डालना है। सही खालिद यूम साहब, बानी PTI ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪਿਮਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਰਤਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਲਚਲ ਮਚਾਤੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ?
ਅੱਛਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਲੋ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਫਸੀਲਾਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਤਜਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸੈਸ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਨ ਸ਼ਹਿਆਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਰਾਬਤੇ ਉਸਤਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਬਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗੱਡਾਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰਾਬਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜੇ ਬੜੇ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਸ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਚਕ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਸਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੈਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ PTI ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਹਲੀਅਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਝੰਗ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਗਾਇਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਇਆ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਲਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਨਾਨ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਚੋਇਸਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਬਲੀ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਮਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, क्या ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ 8 ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਪਈਆ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਇhtਜਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अच्छा चौधरी साहब, गल यह कि 2 दिन पहले शिबली फराज साहब ने तो उमर यूब साहब ने इस्तीफे दिते ने, तो ये इस्तीफे जड़े ने ये आम गल है या कोई नाराजगी धड़ेबंदी का पिछे चक्कर चल रहा है? अच्छा रिजवान साहब, एक तो वे कि जेडे दोनों जेडे साबक आपोजिशन लीडर सन, कौमी असैंबली ते सैनट, उमर यूब ते शिबली फराज, एक तो चाहते सन कि उन्होंने अदम मौजूदगी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਆਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PTI ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਆਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਿਆਦਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ PTI ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇhtਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਆਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜੇ। ਗੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੈਕ ਬੈਂਚ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਗਏ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਾਇਰਿੰਗ ਘੱਟ ਜੇ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਹੀ ਅਣਗੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁਬੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਵਕੀਲ ਸਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਫ 'ਚ, SM ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਿਬਲੀ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ PTI ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਅੱਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੁਅੱਸਰ ਅਲਾਇੰਸ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ JUI ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਫਰਾਦੀ ਕੁਵਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਈ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਨੀ PTI ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਤਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਨੀ PTI ਨੇ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ JUI ਵੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ PTI ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਜ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਲਸੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਆਬੀ 'ਚ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਨੂ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੱਕ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। 7-8 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਲਕਿ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਪੁਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅੱਛਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੀ ਕੋਨੇ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕੋਨੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਨੇ ਜੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੇ ਤੇ ਪਈਆ ਜਾਮ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜੇ, ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਗੀਰ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਅਸਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਈਆ ਜਾਮ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6, 7, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ 8 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਬਸੰਤ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਕੋਈ 20-21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜੁਰਤਮੰਦਾਨਾ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਬਸੰਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਅੱਤਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜੁਰਤਮੰਦਾਨਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਬਸੰਤ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 20-21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੜੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਭਾਟੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਈ, IG ਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਈ, CCPL ਲਾਹੌਰ ਦੀ, DG LDA ਦੀ, ਟੀਪਾ ਦੀ, ਵਾਸਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।